بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے بارے میں ارشاد فرمایا، میرے کسی بھی صحابی کو سب و شتم نہ کرو، ان کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو بھی ان کے معمولی خرچ کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے صحابہ کو سب و شتم کیا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت، اللہ اس کے نفل اور فرض کو قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، صحابہ کرام کو سب و شتم نہ کرو، کیونکہ اللہ نے ہم کو ان کے لیے مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جان لو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو سب و شتم کرنا فحش محرمات میں سے ہے، خواہ وہ صحابہ ہی کیوں نہ ہوں جن کی باہم لڑائی ہوئی ہے، کیونکہ اس لڑائی کے بارے میں ان کا اجتہاد تھا اور وہ مجتہد تھے، اور معلوم ہے کہ مجتہد خطا کر جائے تو بھی اس کو ایک اجر ملتا ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، کسی صحابی کی شان میں غلو نہیں کرتے، کسی صحابی سے برات نہیں کرتے، جو صحابہ سے بغض رکھے اور ان کے لیے نامناسب الفاظ استعمال کرے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ ہم صحابہ کرام کو خیر کے ساتھ ہی یاد کرتے ہیں۔ صحابہ کی محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور ان سے بغض رکھنا کفر ہے، نفاق ہے، طغیان ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں جب آپ دیکھو کہ کوئی صحابہ کرام کو برے الفاظ سے یاد کرتا ہے تو اس کے اسلام کی خیر مناؤ۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں، وَأَهْلُ بَيْتِ الْمُصْطَفَى الْأَطْهَارُ وَتَابِعِيهِ السَّادَةُ الْأَخْيَارُ فَكُلُّهُمْ فِي مُحْكَمِ الْقُرْآنِ أَثْنَى عَلَيْهِمْ خَالِقُ الْأَكْوَانِ فِي الْفَتْحِ وَالْحَدِيدِ وَالْقِتَالِ وَغَيْرِهَا بِأَكْمَلِ الْخِصَالِ۔
कदाका फी तौरात वल इंजीली सिफातुहुम मालूमतु तफसीली व ज़िक्रुहुम फी सुन्नतिल मुख्तारी क़द सारा सैर शम्स फिल अक़तारी। कहते हैं सहाबे किराम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब सूरह फतह, सूरह हदीद, सूरह क़िताल, सूरह मुहम्मद में और नबियों की हदीसों में और तौरेत और इंजील में भी मौजूद हैं। सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की मदह व सना और फजीलत व मनक़बत में बेशुमार आयात, अहादीस, उलमाए सल्फ के अक़वाल, मुहद्दिसीन व फ़ुक़हा के कलाम और अरबी अशआर वारिद है। सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन वो बुजुर्ग हस्तियाँ थीं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत के लिए चुना। उनकी आंखों ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा, उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सीखा। उनका जीना और मरना अल्लाह ही के लिए था। महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन की वो सबसे अच्छी और सच्ची तस्वीर थे। कुरान उन्होंने याद किया, ज़ब्ते सद्र भी किया और ज़ब्ते किताब भी, हदीसों को याद किया और हम तक पहुंचाया, दीन के लिए सब कुछ कुर्बान किया, फिर हम तक इस्लाम पहुंचा। वो रुहबानुम बिल्लैल थे और फुरसानुम बिन्नहार भी। उनकी आसमत की गवाही जमीन भी दे रही है और आसमान भी। उनकी फजीलत के गुण आफताब भी गा रहा है और माहताब भी। अल्लाह का कलमा बुलंद करने के लिए उन नफूसे कुदसिया ने समंदर में भी घोड़े दौड़ाए। जब फारसी मजूसियों ने यह मंजर देखा तो देव आमदंद कहते हुए भागे। दश्त तो दश्त हैं, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। आन के अव्वलीन मुखातब भी वही थे, वो अपनों पर नर्म थे तो गैरों पर गर्म। अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम, कुरान ने उन्हीं को कहा है। उन्हीं के ईमान को कुरान ने मेयार और मीज़ान करार दिया। उन्हीं को यूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासह के वस्फ से मुत्तसिफ किया। वो खुद नहीं खाते थे, दूसरों को खिला देते थे। उनका ज़माना खैरुल कुरून और वो खैरे उम्मत करार पाए। उनके फिक्रो फहम और तर्ज़े अमल, तरीक़े हयात से एराज़ करने वालों को कुरान ने सुफहा कहा है। उनके कारनामों से उनका रब राज़ी हुआ और वो भी अपने रब से राज़ी हुए। हम मुसलमान हैं उन्हीं के तुफ़ैल, हम तक इस्लाम आया उन्हीं के तुफ़ैल, हम कुरान पढ़ते हैं उन्हीं के तुफ़ैल, हम हदीसें पढ़ते हैं उन्हीं के तुफ़ैल। सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बशर थे, मगर वो खैरुल बशर के तरबियत याफ्ता थे। वो इसी दुनिया में थे, मगर उनका ज़माना खैरुल कुरून था और वो खैर उम्मत थे। उन्होंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुरान सीखा और दुनिया वालों को कुरान सिखाया। कुरान उनकी आज़मत के तराने गुनगुनाता है। उनके बाद आने वाले लोग उनकी खाके पाके बराबर भी नहीं हो सकते। हम पहाड़ के बराबर खर्च करके उनके मामूली खर्च को भी नहीं पहुंच सकते। उनमें से कितनों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान से जन्नत की बशारत मिली। कोई सिद्दीक है, यारे गार है, सफ़र व हसर में आपका रफ़ीक है, सफ़र हिजरत में हम सफ़र है। किसी को देखकर शैतान भागता है
اور ان کی تائید و موافقت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں۔ کوئی ذی النورین اور شرم و حیا کا پیکر ہے، کوئی حیدر اور فاتح خیبر ہے، کوئی امین امت ہے، کوئی حواری رسول ہے، اور نبی علیہ السلام ان کو اپنی زبان پاک سے فدا کا ابی و امی کہہ رہے ہیں۔ کوئی حب رسول ہے، کوئی ریحانۃ الرسول ہے، کوئی سیف من سیوف اللہ ہے، کوئی فقیہ ہے، کسی کو جبریل امین سلام کہہ رہے ہیں۔